जे आम अम्ल क्षारक लवणर अभ्यास प्रश्नपत्र सबुतक करवा बुझीगला। ताहले 1 नंबर प्रश्न पे आमको गोटे द्रवण लाल लिटमस को नील रे परिणत करे यार पीएच संभवतः केते हेइथबो। पिला माने मते कहिल लाल लिटमस को नील रे किए परिवर्तन करे मते कह। देख आमे जानी आम पीएच स्केल केते 0 रु 14 जाए बुझेला। 7 होची हमर न्यूट्रल, जदि 7 रु ये कमिला ताहले सी होची गोटे क्षारीय, 7 रु अधिक हैला माने सॉरी 7 रु कमिला अम्लीय, 7 रु अधिक हेले क्षारीय बुझेला। तो ताहले जदि सी आमको पचारची पीएच स्केल कौन लाल लिटमस को नील करिवो। देख पिला जई तुमको किछि बेसिन एटी करदब। देख एई तीन टाक ऑप्शन हमर 7 रु कम बुझी होची। तो ताहले ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर, कारण लाल लिटमस को नील किए करे क्षारीय करे बुझेला। तापरे जिबा 2 नंबर क्वेश्चन। पिला माने गोटे द्रवण अंडा या चून पानी को खोलपा खंड गुड़िक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करे। यही द्रवणटी कौन पिला एटा मन रखिद। ये द्रवणटी हूँ आमर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुझेला। देख ये रिएक्शन देदेछि अंगारकाम्ल CO2 चून पानी को दुधिया कर दिए आ अंड खोलपा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को बुझेला। तेणु तो HCl द्रवण है। 3 नंबर प्रश्न देखिए पिला माने 10 मिलीलीटर NaOH एक द्रवण 8 मिलीलीटर परिमाण दिया एक HCl द्रवण द्वारा संपूर्ण भाव प्रशमित हो जाए। 20 मिलीलीटर परिमाण से NaOH द्रवण को संपूर्ण भाव में प्रशमित करने आवश्यक पड़ता उक्त HCl परिमाण केते हम मत कह। पिला देख है यहाँ आंसर हूँ 16 मिलीलीटर। देख केमी है देख है तो मुझे करदे देख से आमर सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl मिसेवा है तैयारी हम सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ताहले 10 आमको गिवन डाटा देछि 10 मिलीलीटर NaOH रे 8 मिलीलीटर HCl। ताहले 20 मिलीलीटर NaOH रे केते हबो 8 बाई 10 गुणन 20 कि नहीं है 10 को 20 काटले 2 8 2 है 16 मिलीलीटर HCl है। तापर 4 नंबर देख निम्नलिखित औषध गुड़िक मध्य केउटी अजीर्ण रोग को चिकित्सा करने व्यवहार करा जाए। पिला माने अजीर्ण माने कौन आमर खाद्य भलरे जीर्ण होनी अजीर्ण है ताहले आमर प्रतिअम्ल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 5 नंबर आमको देछि रासायनिक प्रतिक्रिया पई शब्द समीकरण एवं तापर समतुल्य समीकरण लिखिबा है। आमको देछि एठी कौन कर देछि देख ए रे देछि कौन लघु सल्फ्यूरिक एसिड जिंक एटा जिंक कणिका गुड़िया सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे। ताल देख पिला माने जिंक सहित किए लघु सल्फ्यूरिक एसिड कला आम कौन या जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजेन बुझेगा। यहाँ हाइड्रोजेन है कि जिंक प्लस सल्फेट आम SO4 आयन नहीं कि जिंक मिसीगला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजेन। बी रे सेमिति बी रे कौन मैग्नेशियम है क्या सहित मिसला लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित मिसिकी मैग्नेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजेन देला। सी रे सेमिति आलुमिनियम H2SO4 मिसिकी आलुमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजेन देला। डी रे से भली देख आमर आयरन HCl सहित मिसिकी कौन यहाँ फेरिक क्लोराइड प्लस H2 देला आयरन क्लोराइड भी हम है। तापर 6 नंबर आमको क्वेश्चन पिला देछि अल्कोहल एवं एटा ग्लूकोज भली यौगिक गुड़िक मध्य हाइड्रोजेन अच्छी किंतु से गुड़ी को अम्लर श्रेणीभुक्त करा जाय नाही। पिला माने अल्कोहल फॉर्मूला मन रख कौन CH3OH गोटे अल्कोहल है मिथानल बुझेला। ग्लूकोज कौन फॉर्मूला C6H12O6 एथरे हाइड्रोजेन अच्छी कि नहीं मत कहल किंतु ये हाइड्रोजेन थाई कि भी या गोटे अम्ल कहजी या गोटे क्षारक कहल या आम प्रमाण करवा बुझेला। ताहले देख पिला माने ग्लूकोज अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 4टा द्रवण नवा है। गोटे ठिपी रे 2टी कंटा लगे ताको एक 100 मिलीलीटर बिकर मध्य गोटे बिकर है कंटाटा लगे 100 मिलीलीटर कौन बिकर मध्य पकेवा एवं गोटे स्विच मध्य कंटा 2टी की 6 वोल्ट बैटरी 2 विपरीत अग्र सहित संयुक्त करवा। यहाँ बही रे बढ़िया कि ये कर
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲକୋହଲ ଦ୍ରବଣ ଢଳାଯାଇ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଚାଲୁ କଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଇଏ ଆମର ଏମିତି ବିକରଟେ ନେଲେ 100 ମିଲିଲିଟର ବିକର ହେଲା, କଣ୍ଟା ଦେଇଛେ ହେଲା, ଏଇଟା ଲଘୁ ଏସିଏଲ୍ ଦ୍ରବଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, ସେମିତି କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ୟାକୁ କରିକି ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ ଜଳିବନି। କାରଣ এই ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଉଭୟ ଆଲକୋହଲ ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ଆଲକୋହଲ ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସହ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏମାନେ ବିଯୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ପାତିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ତାହା କରିପାରେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଲବଣ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ପାତିତ ଜଳ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ଲବଣ ମିଶି ନଥାଏ। ଏହା ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ଲବଣର ଆୟନ ନଥିବାରୁ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଇଏ ଜଳ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ସେଥିପାଇଁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଲବଣର ମାତ୍ରା ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଦି ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ମିଶି ଯଥାକ୍ରମେ କାର୍ବୋନିକ ଅମ୍ଳ, ନାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଓ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇ ଆୟନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରେ। ଆମକୁ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ H+ ଆୟନ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଜଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଘଟିତ ହୋଇ H+ ଆୟନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଲା, ABCD ଚିହ୍ନିତ 5ଟି ଦ୍ରବଣକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ pH ବାହାରିଲା ଆମର 4, 1, 11, 7, 9 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କେଉଁ ଦ୍ରବଣଟି ହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଏ ଦ୍ରବଣରେ pH 4 ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା। ବିରେ pH ହେଉଛି 1, ତାହେଲେ ସବଳ ଅମ୍ଳୀୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ଠୁ 14 ଯାକେ। ତାହେଲେ ହେଲା ମଝିରେ 7 ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ବୁଝିହେଲା? 7ରୁ ଯେତେ କମି କମି ଆସିବ ସେତେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 4ଟା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ହେଲା ଆସିକି 1ଟା ସବଳ ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲା, 11ଟା ସବଳ କ୍ଷାରୀୟ, 7ଟା ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କହିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ, 9ଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରୀୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଦେଇଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସମାନ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ A ଓ Bରେ ନିଆଯାଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ Aରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଓ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ହୋଇ ବାହାରିବ ଏବଂ କାହିଁକି? ହେଲା, ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ Bରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ Aରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦେଲା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ Bରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏସିଟେଟ୍ ଦେଲା ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ HCl ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ ସବଳ ଅମ୍ଳ, ମାତ୍ର ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ। ସେଥିପାଇଁ HCl ଶୀଘ୍ର ବିଘଟିତ ହୋଇ H+ ଆଉ Cl- ଆୟନ ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର CH3COH ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବଳ ଅମ୍ଳର କ'ଣ ବିଘଟନ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ, ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁ ଶୀଘ୍ର HClରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ A ଗ୍ୟାସରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ହୋଇ ବାହାରେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ତଟକା କ୍ଷୀରର pH ଅଟେ 6 ଅଟେ।
ଏହା ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର pH କିପରି ବଦଳୁଥିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ ଦହି ହେଉଛି ଏକ ଏସିଡ଼ ହେଲା। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦୁଧରେ ପରିଣତ କରେ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ତଟକା କ୍ଷୀରର pH ହେଉଛି 6। ଏହା ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଉ, ଆମେ ଜାଣିଛେ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏସିଡ଼ ହେବ। ଏହା ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର pH ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଲା 6ରୁ କମୁଥିବ ହେଲା। ଅମ୍ଳର pH 7ରୁ କମ୍ ଥାଏ କାରଣ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ଦହି ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ, ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର। ଜଣେ କ୍ଷୀରବାଲା ତଟକା କ୍ଷୀରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଏ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ସେ କାହିଁକି ତଟକା କ୍ଷୀରରେ pH 6ରୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୀର କ୍ଷାରୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ? ଏରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ବିରେ ଏହି କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିବା ଏଟା। ବୁଝିହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଏ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଲା, ତା ଫର୍ମୁଲା ଲେଖା ହେଇଛି, ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷାରୀୟ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? କ୍ଷାରୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତଟକା କ୍ଷୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଇଲେ ତାହା ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ କ୍ଷୀର ସହଜରେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବିରେ ଦହି ଏକ ଏସିଡ଼ ଯାହାକି ଏକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ। ଏହାର pH ତଟକା କ୍ଷୀରର pH ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ତଟକା କ୍ଷୀର ଦହିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା CaSO4 ହାଫ୍ ୱାଟର। ଏହା ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ୱାଟରଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ 2H2O। ତାହେଲେ CaSO4 2H2O ହେଉଛି ଜିପ୍ସମ୍। ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜିପ୍ସମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେ ଜିପ୍ସମ୍ର ଧାରଣ କରିଦେବ ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କଣ୍ଢେଇ ଫଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଶମନୀକରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହିବା। ବୁଝିହେଲା। ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଷାର, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ତିଆରି ହେଲା ଆମର ଲବଣ ହେଲା। ଏ ଲବଣ ଲୁଣ, ଆମେ ଘରେ ଖାଉଥିବା ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା NaCl ହେଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଓ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଜଳ ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ବୋରାକ୍ସ ପରି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଲେଖୁଛେ, ବୋରାକ୍ସ ପରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯୌଗିକକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବୁଦ୍ବୁଦ ଆକାରରେ ଛାଡ଼େ ଓ ପାଉଁରୁଟି, କେକ୍, ବିସ୍କୁଟ ଆଦିକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ, ନରମ କରିଦିଏ। ପେଟର ଅମ୍ଳୀୟ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଔଷଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସବୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା। ସେୟାର କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।